સુરતમાં અસામાજિક તત્વોનો ત્રાસ વધી રહ્યો છે। પૂર્ણા ગામની સોસાયટીમાં ટ્યુશનમાં આવેલા વિદ્યાર્થીને ચપ્પુ બતાવ્યું હતું। સીસીટીવીના આધારે પોલીસે આરોપીને પકડ્યો। સ્થાનિકોએ પણ કહ્યું કે લોકો રાત્રે પાર્ટી કરે છે અને હોબાળો કરે છે। પોલીસે આરોપીને ગણતરીના જ કલાકોમાં ઝડપી લીધો। અસામાજિક તત્વો સામે સ્થાનિકોમાં પણ આક્રોશ છે। પોલીસની કામગીરી મોટાભાગના કિસ્સામાં નિષ્ક્રિય સાબિત થઈ છે। અસામાજિક તત્વોમાં પોલીસનો જાણે કે કોઈ જ ડર નથી રહ્યો તેવું લાગી રહ્યું છે। સોસાયટીઓમાં લુખ્ખા તત્વોનું ટોળું બેસી રહે છે, તલવારથી કેક કટિંગ કરે, ખૂબ જ ન્યુસન્સ કરે છે। ત્યારે મહિલાઓની છેડતી પણ આવા લુખ્ખાઓ કરતા હોય છે તેવી લોકોની ફરિયાદ છે। અસામાજિક તત્વોને કોઈ કંઈ કહેવા જાય તો તેઓ ધમકીઓ આપે છે। के बाद कभी ऐसा भूलने हो गई, कल गलती हो गई मेरे कैमरे के सामने, कभी चप्पू पप्पू नहीं निकालने का, कभी था नहीं मेरे पास। भूल हो गई उसके लिए माफी मांगता हूँ। कभी भी ऐसे गलती मत करना। मैं भी आज के बाद कभी ऐसा गलती नहीं करूँगा। સુરતના પુણા વિસ્તારમાં આવેલ ભૈયાનગર સોસાયટીની અંદર આવેલ જે વિષ્ણુ પાર્ક સોસાયટી છે તેની અંદર ખાસ કરીને કેટલાક અસામાજિક તત્વોને લઈને લોકો પણ હેરાન હતા અને ગત રોજ તો એક એવી ઘટના પણ બની કે ટ્યુશન ક્લાસીસ અહીંયા જે ચાલી રહ્યું છે ત્યાં કેટલાક અસામાજિક તત્વો આવીને વિદ્યાર્થીઓને ગળે ગરદન પર ચપ્પુ મૂકીને હેરાન કરતા હતા। તે પ્રકારની ઘટના બની હતી। જે રીતે આ પ્રકારની ઘટના બની ત્યારબાદ લોકો પણ અહીં પરેશાન થતા જોવા મળ્યા હતા। જે રીતની અત્યારે આ સોસાયટી છે ત્યાં સોસાયટીમાં કેટલાક લોકો આ પ્રકારની હરકતથી વારંવાર પરેશાન થતા હોય તેવી ફરિયાદ પણ ઉઠી હતી। જે રીતે સીસીટીવી વાયરલ થયા ત્યારબાદ તાત્કાલિક પોલીસ પણ આવીને આ અસામાજિક તત્વો સામે તાત્કાલિક કાર્યવાહી પણ કરી। કેટલાક લોકો અહીં સ્થાનિક જોડાયા છે તેઓની સાથે વાત કરીશું। કાકા, આ પ્રકારની ઘટના બનવી અને અસામાજિક તત્વોનો ડર લોકોમાં ઉભો થવો કેટલી ગંભીર બાબત કહેવાય? કેવા પગલા લેવા જોઈએ? भाई यहाँ पे तो ये कायम का प्रॉब्लम है। इतने लुखे हो गए, इस बार बार हमने तो पुलिस को 2-3 बार उनके पास जाके रजुआत भी किए और उनको बाकी लिख के भी दिए कि भाई यहाँ कंटिन्यू लुखों का आतंक है। और मतलब पूरा व्यवस्था जब देखो तब लुखे आके यहाँ मोटरसाइकिल लेके 20-20 भेगा होके वहाँ भेगा होके और लोगों को दहशत का माहौल, और औरतें आते जाती हैं उनको भी छेड़ते हैं, औरतों को भी तंग करते हैं, बच्चियों के ऊपर भय का वातावरण बना रहता है। और इसके पहले भी छोटी बच्ची को किडनैप करके और बलात्कार करके वो मार दिए थे। फिर भी यहाँ की पुलिस जो है वो बार बार रजुआत करने के बाद भी पूना पुलिस स्टेशन के लोग अभी तक इसके ऊपर कड़क एक्शन नहीं लेते और एकदम न्यूसेंस वाला माहौल यहाँ बना रहता है। यहाँ बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, छड़ी दिखा के चले जाना, उसको डराना, ये कितनी बड़ी बात हो गई। ये तो इतना बड़ा भय का वातावरण गुजरात जैसा स्टेट में, और यहाँ खुद का स्थानीय गृह मंत्री होते हुए लेकिन लोगों में एकदम डर का माहौल खत्म हो गया है। और मतलब पुलिस जो है वो बिल्कुल एक्शन नहीं ले रही है। न उनके जो उनका जो डी स्टाफ होता है, जिस तरह से यहाँ पे दारू खुलेआम घर घर सप्लाई होता है, और इस टाइप का दारू जो है वो घर घर लाके बाइक से लोग लाके और यहाँ सोसाइटियों में सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस एकदम मूक दर्शक बनी हुई है। काका, उसके साथ ये भी है कि जो ट्यूशन क्लास के जो संचालक है उसको भी कुछ बोलना चाहिए, वो भी नहीं बोले। ऐसा डर ये लुख्खा तत्वों का हो गया है, क्यों ऐसा हो जाए? भाई ये उनके ही नहीं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है यहाँ कुछ बोले। सबको एक डर का माहौल बना हुआ है और सब डरे हुए घर में बैठे रहते हैं। आतंक ऐसे 30-30 मोटरसाइकिल यहाँ इकट्ठा होती है और तलवार से तो केक काटते हैं, यहाँ खुलेआम केक काटते हैं। फिर भी पुलिस के पास उसका वीडियो भी जाता है, लेकिन पुलिस कोई यहाँ पे एक्शन नहीं ले रहा है। ये पूरा वातावरण मतलब एकदम खराब करके रखा हुआ है। બિલકુલ, જે રીતે લોકોમાં ખૂબ જ આક્રોશ છે આ ઘટનાને લઈને, આ પ્રકારના આવા તત્વોને લઈને। કાકા, તમે જણાવશો, આયે દિન એવું થતું હોય છે કે લુખ્ખા તત્વો કે જે હોય છે તેને લઈને લોકો પરેશાન થતા હોય છે, કેવી રીતની હેરાનગતિ થતી? कैसे सोसाइटी में नहीं रहता। अच्छा, फिर भी ऐसे कहीं सारे जगह पे ना कुछ यहाँ की बात है, हर जगह देखने को मिलता है। तो ऐसे लोगों को कैसी कार्यवाही होनी चाहिए, कैसी सजा मिलनी चाहिए? पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये खुलेआम यहाँ पे शराब बिकती है, जो भी है, तो उस पर कार्रवाई पुलिस करते ही नहीं कि पुलिस को हफ्ता मिलता है, इसलिए। आप बताइए कैसी कार्यवाही होनी चाहिए? जैसे लोगों को डराते हैं लोग ऐसे, तो उसको सामने उसको कायदा का भान हो, इसलिए कैसी कार्यवाही होनी चाहिए? वो तो आप जैसे होती है सबके साथ बराबरी होनी चाहिए।
બિલકુલ એટલે જે રીતે અત્યારે જોઈ શકાય છે આ સોસાયટીમાં કેટલાક લોકો જે રીતે હેરાન થતા હોય છે, ખાસ કરીને આવા લુખ્ખા તત્વો જે અસામાજિક તત્વો છે તેના કારણે લોકો વારંવાર પરેશાન થતા હોય છે. સ્થાનિક લોકોમાં પણ આ લુખ્ખા તત્વોને લઈને એટલો ડર હોય છે કે સામે આવીને કહેવા પણ તૈયાર નથી થતા. આ પ્રકારનો માહોલ હોય છે. ફરી એક વખત હું આપને દ્રશ્ય બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે આ જે ટ્યુશન ક્લાસીસ હતું, આ ટ્યુશન ક્લાસીસ પર વિદ્યાર્થીઓ ભણવા આવતા હતા, વિદ્યાર્થી મંદિર છે ત્યાં ભણવા આવતા હતા અને આવા અસામાજિક તત્વો ગળા પર, ગરદન પર ચાકુ મૂકીને ડરાવવા ધમકાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. મોટી વાત તો એ છે કે આ ટ્યુશન ક્લાસીસના સંચાલક પણ આવા લુખ્ખા તત્વો સામે, અસામાજિક તત્વો સામે બોલવા માટે કાંઈ તૈયાર નથી થતા, કારણ કે તેમને કાલ ઉઠીને પરેશાન કરી શકે છે એવો આ સામાજિક તત્વોનો ડર છે. એના કારણે આ તમામ લોકો પરેશાન છે અને સ્થાનિક લોકોની પણ માંગ છે કે આવા સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે. કેટલાક લોકો બોલવા તૈયાર થઈ રહ્યા છે તો કેટલાક લોકો આવા લુખ્ખા તત્વોના સામે જે એ લોકોનો ડર છે, ખોફ છે, તેના કારણે સામે આવવા પણ ગભરાઈ રહ્યા છે. કેમેરામેન દેવેશ સોલંકી સાથે ધ્રુવ સોમપુરા, વીટીવી ન્યૂઝ, સુરત.